پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق سب سے بہترین ہیں۔ اگر جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم ہے، علم کتنا بھی زیادہ ہے، لیکن عاجزی ان کی ساری نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اخلاق کی بلندیوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ نااہلوں میں شمار ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایک سوال عرض کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، آقا نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے۔ آپ نے جواب دے دیا، جواب تو دے دیا، تو سائل نے کہا کہ جواب تو آپ کا درست ہے لیکن اس سے بہتر بھی جواب دیا جا سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو علم کا دروازہ، حضرت مولا علی کے علم کی مثال کیا بیان کری جائے۔ اب کوئی شخص بڑے عالم دین کے سامنے یہ کہے کہ اس سے بھی بہتر جواب ہو تو وہ اس کے دل میں کیا آئے گا؟ یعنی کہ بتائیے کہ میں نے کہا ہے اور میری بات سب لوگ مانتے ہیں اور یہ میرے سے ایسا بول رہا ہے، اور حضرت مولا علی کی شان ہی بات الگ ہے۔ آپ نے سنا اور سن کر کے شفقت اور تحمل سے اس کی یہ بات سنی اور اجازت دی کہ اگر کوئی بہتر جواب ہے تو وہ آپ جواب دے دیجئے۔ اس نے جواب دیا۔ جب اس نے جواب دیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکساری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا جواب واقعی میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، علم والوں کی شان اس کو بولتے ہیں، اخلاق اس کو بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا میرے سامنے جو ہے اچھے نہیں بولتے ہیں، میرے علم کی مثال تو حضور نے دی ہے نا، تو پھر میرے سامنے تمہاری بولنے کی ہمت کیسے ہے؟ اگر ہمارے سامنے یا کوئی دنیا دار بادشاہ کے سامنے اگر کوئی یہ بول دے کہ اس سے بہتر بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ گستاخی کہلایا جائے گا، ہے نا۔ بڑے عالم کے لیے بول دے، پیر کے لیے بول دے، کہے گا یہ تو بڑا گستاخ ہے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑوں کے بھی بڑے ہیں، جو اولیاء اللہ کے بھی سردار ہیں، علم والوں کے بھی سردار ہیں، آپ نے عاجزی ان کی ساری دکھاتے ہوئے کیا فرمایا کہ واقعی میں آپ کا جواب جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ عاجزی ان کی ساری کرنے والے ہوتے ہیں اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بھلائی ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ حق بات سننا پسند نہیں کرتے اس کی وہ بھلائی سے بھی دور رہتا ہے۔ اس کی مثال تو سخت پتھر کی سی ہوتی ہے کہ بارش جب برستی ہے تو اس پر پھول نہیں کھلتے ہیں، سخت پتھر پر پھول تو اس زمین پر کھلتے ہیں جہاں پر عاجزی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے نا، وہاں پر پھول کھلتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جو انسان اپنے آپ کو خود سمجھتا ہو، حق بات بھی سننے گوارا نہیں کرتا ہو، اس کے اندر عاجزی انکساری کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ شعر کسی نے کہا ہے کہ خود پسندوں کو کسی خوبیوں سے کیا غرض، خود پسندوں کو کسی خوبیوں سے کیا غرض، ان کی نظروں میں تو سب سے بڑھ کے ہے اپنا وجود، اور کوئی اچھائی ملے کس طرح ان کی ذات میں، کھا گئی سب خوبیوں کو خواہش نام و نمود۔ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی شہرت، یہ ہے۔ اب ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھاری عمل ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، کوشش کیجئے کہ ہماری باتیں اچھی ہوں، ہماری زبان اچھی ہو، عاجزی انکساری ہمارے اندر ہونا چاہیے۔
जिस बंदे के अंदर आजिज़ी इनकिसारी होती है, जो झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद फरमा देता है। और जो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अल्लाह उसकी कदर लोगों की नज़रों में गिरा देता है। क्योंकि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। अब आप देखें सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं, सबसे अच्छे लोग कौन हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बेहयाई की बात ज़बान से निकालते थे और ना बेहयाई का काम आप किया करते थे, ना दूसरों को बुरा भला कहते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन लोग हैं। तो आप देखें कि हम बेहतरीन किसको समझते हैं, जो ज़्यादा एजुकेशनल हो, ज़्यादा एजुकेटेड हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना, अमीर हो, मालदार हो, देखने में अच्छा हो, खूबसूरत हो, हुस्न का मालिक हो, हम कहते हैं यह बड़ा बेहतरीन इंसान है। नहीं, बेहतरीन इंसान वो नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जिसको मेरे आका ने बेहतरीन कहा है। और वो कौन है? फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, वो सबसे अच्छा इंसान है। सुभान अल्लाह। तो जिस पर अच्छाई की सनद ज़बान मुस्तफ़ा दे दे तो उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है ना। ज़बान मुस्तफ़ा से जिसको बेहतरीन का लक़ब मिल जाए, खिताब मिल जाए, तो उससे बेहतरीन फिर कौन हो सकता है। तो इसलिए अखलाक सबसे अच्छे होने चाहिए, हमारे और आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। हमारे अखलाक क्या हैं? हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ में बुरे हैं। ये अच्छाई थोड़ी नहीं हुई है, अरे ये अखलाक थोड़ी नहीं। अच्छों के साथ में तो सभी अच्छे होते हैं। अच्छा तो तब है कि बुरों के साथ में भी अच्छा बन के दिखाया जाए, तब अच्छा है ना। अच्छे के साथ में तो सभी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अच्छाई तब है कि जब बुरों के साथ में भी अच्छाई की जाए, तब कहा जा सकता है कि हाँ वो शख्स है जिसके अच्छे अखलाक हैं। अच्छों के साथ में तो अच्छा है ही, बुरों के साथ में भी वो अच्छा ही है। आपके साथ में कोई बुरा करता है, गलत करता है, जुल्म करता है, फिर भी आप उसके लिए दुआ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना करीमाना था, कितना हुस्न अखलाक आपके कितने आला थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दीवाना कहते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई बुरा भला कहता है, कोई मजनू कहता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मेरी कौम जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं। हज़रत सहाबा इकराम भी कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि नहीं, बद्दुआ मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इनकी नस्लों से ऐसे लोग निकलेंगे कि जिनकी ज़बान पर कलमा जारी होगा और वो दुनिया के अंदर जो है अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह। और देखो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अबू जहल का बेटा हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब देखें सहाबी रसूल बने कि नहीं बने। अबू जहल पक्का दुश्मन था, लेकिन आपका बेटा अबू जहल का बेटा हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी निकले। सुभान अल्लाह, है ना। तो अब ये अखलाक ही तो हैं, अखलाक की बुनियाद पर ही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की, इस्लाम को फैलाया। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए हबीब आपके अखलाक बहुत बुलंद बाला हैं, आपके अखलाक बहुत ही ज़्यादा बुलंद बाला हैं। देखें सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह का कुर्ब अगर चाहिए कि रब हमारे करीब हो जाए और हम रब के करीब हो जाएं, तो वो क्या है? अच्छे अखलाक हैं, बंदों के साथ में हुस्ने अखलाक से पेश आना है, बंदों की मदद करना। एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, फाहिशा थी, रास्ते में जा रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता है, प्यास से ज़बान उसकी बाहर आ रही है, लेकिन कोई पानी नहीं पिला रहा। उसने क्या किया? पानी तलाश किया, लेकिन पानी नहीं मिला। देखा कि छोटा सा कुआं मौजूद है, पानी मौजूद है वहाँ पर, लेकिन पानी कैसे निकाला जाए। उसने अपना दुपट्टा लिया और दुपट्टे को जो है उसके अंदर जो है पत्थर बांधा, उसके अंदर डाला, कुएं के अंदर पानी आया और जो कपड़ा जज्ब कर लेता है पानी, तो उस पानी को नुचेड़ा कुत्ते के मुंह के अंदर डाल दिया। इस तरह से उसने वो नेकी की कुत्ते के साथ में। अल्लाह को ये अदा उसकी पसंद आ गई, अल्लाह ने उसकी ये नेकी कबूल फरमा ली, सारे गुनाहों को भी माफ फरमा दिया और अल्लाह ने उसे नेकी की हिदायत भी दे दी, तौबा भी कर ली, अपने वक्त की वलिया भी बन गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कब कौन सी नेकी पसंद आ जाए,
یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ میں بھی آپ نیکی کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ جو انسان یہ سوچ کر کے گناہ کرے یہ چھوٹا گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہ سوچیں، کیا پتہ آپ نے جو کیا ہے اللہ اسی سے ناراض ہو جائے۔ تو اخلاق اچھے کریں اور کوشش کیجئے کہ نیکیوں کی طرف ہمارے قدم بڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔